ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، 3-4 دن رہ گئے ہیں۔ ایک مومن کی کیا شان ہونی چاہیے؟ مومن کو چاہیے کہ وہ جس طرح بچے عید کے لیے خوش ہوتے ہیں، اسی لیے ہر مومن کو رمضان کے لیے خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ پھر رمضان آئے، الحمدللہ پورے 11 مہینے جو گل کھلائے ہیں، جو گناہ ہوئے ہیں، رمضان المبارک کا برکتوں، سعادتوں، رحمتوں کے نزول والا مہینہ آ رہا ہے۔ میں نے اپنے گناہ بخشوانے ہیں، میں نے ماضی کی جتنی غلطیاں ہیں سب کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے بخشوا دیں۔ ایک تو یہ کہ ہم رمضان کے لیے خوشی کا اظہار کریں، پریشانی کا اظہار نہ کریں۔ پھر رمضان آ گئے، پھر بھوکے پیاسے رہیں گے، پھر کھانے بند ہوں گے، ہوٹلیں بند ہوں گے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو پریشان ہوتے ہیں کہ پھر روزہ تو ہم رکھتے نہیں، لہذا ہوٹل بھی بند ہوں گے، ہم کھل کے کھا بھی نہیں سکتے۔ تو ایمان کہاں کا ہے؟ اسلام کہاں کا ہے؟ اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت کہاں ہے؟ اللہ تو ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ 11 دن میں نے کھلایا پلایا، ایک مہینہ صبح سے شام تک میں ان کو ذرا ٹیسٹ کرتا ہوں کہ میرے لیے بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے۔ کیا ہم اللہ کی خاطر صبح سے شام تک بھوک اور پیاس نہیں برداشت کر سکتے؟ وہ ایسی بھوک اور پیاس جو 24 گھنٹے کی نہیں ہے، فجر سے مغرب تک بس۔ تو ایک کام تو یہ ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے لیے خوشی کا اظہار کرنا ہے، ماشاءاللہ مبارک ہو۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ارادہ کرنا ہے، بلکہ اپنے نفس کے ساتھ وعدہ کرنا ہے، اپنی ذات کے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ رمضان کے سارے روزے رکھوں گا۔ ابھی سے اگر ہم ذہن بنائیں گے تو میرا کاروبار بھی اس طرح کا سارے روزے نہیں رکھے جاتے، چلو جمعے دار رکھ لیں۔ یہ کہاں سے آگے بھائی؟ یہ سنا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، سنا ہے۔ اور قاری صاحب جمعے دے رکھ لی دے، اور باقی تو اپنا کام ہی اس طرح کوئی نہیں رکھے جاندے۔ ماشاءاللہ، یعنی اپنے اگر نہیں کرنا تو بہانے ہزار ہیں، اگر کوئی کرنا چاہے تو کوئی ایک بہانہ بھی نہیں۔ تو ایک تو یہ اپنے نفس کے ساتھ پختہ ارادہ اور وعدہ کرنا ہے کہ میں نے روزے سارے رکھنے، اور ماشاءاللہ تو موسم بھی اس سال ٹھنڈا ہے، اس سے اگلے سال مزید اب سردیوں میں روزے آ رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ کرنا ہے کہ میں نے روزے سارے رکھنے، ابھی سے ارادہ کرنا ہے، ارادہ بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی ہے، ارادہ بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ساتھ میں توفیق بھی مانگنی ہے کہ اللہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے، اب یہ فرض ہے، لیکن ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ احساس دلانا پڑ رہا ہے۔ احساس ہی نہیں دلانا چاہیے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے میں آپ کو کہوں کہ بھائیو واپس جاتے ہوئے اپنی جوتیاں لے کے جاؤ، اپنی جوتیاں پہن کے جاؤ۔ آپ کہیں گے کہ بھائی کون جوتی چھوڑ کے جاتا ہے، ننگے پاؤں کون جاتا ہے؟ مومن کے لیے تو یہ بات ایسے ہی ہونی چاہیے کہ بھائی رمضان آ رہا ہے، روزہ نہ رکھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا، آپ کیوں ہمیں احساس دلا رہے ہیں؟ لیکن معاشرہ ایسا ہے، ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ احساس دلانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے کہ بھئی رمضان آ رہا ہے، مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے پختہ ارادہ کرو کہ رمضان کے سارے روزے رکھو۔ دوسرے نمبر پہ تراویح مکمل پڑھوں گا، یہ نہیں کہ جی آج میں ذرا تھکا ہوا ہوں، آج میں نہیں پڑھ سکتا۔ جب آپ پختہ ارادہ بھی کریں گے، اللہ سے توفیق میں مانگے گی۔ یار کیا خوشی ہوتی ہے جب رمضان مکمل ہو جائے اور روزے بھی ہم نے مکمل رکھے ہوں، تراویح بھی پڑھے ہوں، نمازیں بھی ساری ہوں، کتنا مزہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ مانگو آج کیا مانگتے ہو، پورا رمضان آپ نے میرے محبت میں گزارا ہے۔ تو ایک تو یہ کرنا ہے کہ رمضان کے سارے روزے، نمبر 2 تراویح مکمل، نمبر 3 نمازوں میں اگر سستی آتی تھی رمضان میں، کوئی نماز میں سستی نہیں کروں گا، کوئی نماز میری قضا نہیں ہوگی، کوئی نماز میں سستی نہیں ہوگی۔ نمبر 4 قرآن مجید کم از کم ایک مرتبہ ختم کروں گا، ایک مرتبہ قرآن کریم کی مکمل قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، کیونکہ جو فرض ہیں رمضان میں اس کا درجہ 70 گنا ہو جاتا ہے، اور جو نفل ہے اس کا درجہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ
नवाफिल, तहज्जुद, देखें सब उठते हैं उसमें सहरी में, तो जब सहरी में उठते जहां पे आपने हाथ धोने हैं, कुल्ली करनी है, चेहरा भी धोना है, वहां पे सिर्फ बाजू मसा और पांव भी धो लो, वुजू हो गया, आपका वुजू भी हो गया। अब जहां पे आप खाने का इंतजार कर रहे हैं, उसके इंतजार से बेहतर है मुसल्ला बिछा के घर अपने कमरे के अंदर कोई 4, 6, 8 रकअत तहज्जुद पढ़ ले। इसके बाद मगरिब से पहले उमूमन लोग जो है ना वो खाना सारा तनाउल फरमा लेते हैं, नहीं तो कम से कम अफ्तारी तो कर लेते हैं। उसके बाद आप वहीं पे खड़े हो के 6 रकात नफल पढ़ लें, सलातुल अवादीन, यानी नवाफिल की भी पाबंदी करें। रमजान और गैर रमजान में जमीन और आसमान का फर्क होना चाहिए हमारा, इबादत में, जुबान में, गुफ्तगू में, चलत फिरत में, कारोबार में, हर चीज में फर्क नुमाया महसूस हो और बंदे को पता चले कि वाकई रमजान का महीना है। तो रमजान का महीना आ रहा है, उसका इस्तकबाल करेंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चांद रात, जब रमजान मुबारक की चांद रात होती थी और रमजान का चांद नजर आ जाता था तो लोगों को इकट्ठा करके खुतबा फरमाया करते थे, ओ लोगों रमजान का महीना आ गया, रहमतों से भरा हुआ महीना आ गया, इस महीने में सुस्ती ना करना, लापरवाही में ना गुजारना ये महीना, इस महीने में भरपूर नफली इबादत करो। यानी उस वक्त ये एहसास नहीं दिलाना पड़ता था कि रोजे रखने हैं, तरावी पढ़नी है, नमाजें पढ़ो, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई रोजा ना रखे या तरावी ना पढ़े। आप हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस खुतबे से पता चलता है कि वहां पे क्या होता था, ये फरमाते थे कि नफली इबादत में लापरवाही नहीं करनी और तिलावत कुरान कसरत से करें, क्योंकि कुरान और रमजान का बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वक्त आया, दौर आया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया से जा चुके थे, तो जब चांद रात थी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर से निकले, देखा कि मस्जिद नबवी में, मसाजिद में लोगों ने चराग जलाए हुए हैं, कंदीलें जलाई हुई हैं और उस रोशनी में कुरान की तिलावत शुरू की हुई है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए उमर, अल्लाह तेरी कब्र को ऐसा रोशन कर दे जिस तरह तूने रमजान के महीने में मस्जिदों को रोशन कर दी। तो हमने अपने घरों को रोशन करना है, चरागा नहीं करनी कि अगरबत्तियां मोमबत्तियां जला दो, ये हिंदुआना रस्म है और लोग इससे दलील लेते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मस्जिदों में चरागा करो और वो अगरबत्तियां चराग, ओ भाई चरागा नहीं थी, लाइटिंग नहीं थी, मोमबत्तियां नहीं थी, वो रोशनी थी, उस रोशनी में कुरान की तिलावत के लिए रोशनियां की हुई थी। हमारे सादा लोग मुसलमान वो समझते हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद में चरागा करवाई तो क्या करते हैं, मस्जिदों को लाइटों से भर देते हैं। और भाई जो पैसे आपने मस्जिद पर लाइटों पे लगाने हैं वो उस इमाम की खिदमत कर दें, वो उस मस्जिद के सामने किसी बेवा यतीम की खिदमत कर दें। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो ने लाइटिंग की थी, चरागा किया था, वो कुरान की तिलावत के लिए रोशनी का बंदोबस्त किया था कि लोग आए रातों को तिलावत करें, कोई ये ना कहे कि मस्जिद में अंधेरा है। तो रमजान की तैयारी भरपूर करें, रमजान के लिए पुख्ता इरादा करें, रोजों का, तरावी का। अच्छा, बाद लोग कहते हैं कि मैंने कल सफर पे जाना है लिहाजा मैं रोजा नहीं रखूंगा, शरीयत की तरफ से माफ है, मैं रमजान के बाद करूंगा, तो वो तरावी भी उस रात की नहीं पढ़ते। भाई तरावी और रोजे का अपने दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रबत नहीं है। तरावी रात की इबादत है, रोजा दिन का इबादत है। अगले दिन रोजा रखो ना रखो, ना रखा ये मतलब शरई उज़र है, सफर पे जा रहे हैं या सफर पे हैं, रोजा माफ है, लेकिन तरावी जो है वो उस अगले रोजे के साथ जुड़ी हुई नहीं है। तरावी रात की इबादत है, रोजा दिन का इबादत। तो इस रमजान अल मुबारक के लिए भरपूर तैयारी करें, अभी से जिस्मानी तैयारी करें, जानी तैयारी करें, ज़हनी तैयारी करें, अपने घर वालों को तैयार करें, घर वालों के लिए खुशखबरियां सुनाएं कि अल्हम्दुलिल्लाह रमजान आ रहा है, बताओ क्या क्या चीज चाहिए, किस चीज की जरूरत है। ये हलचल जो है ये भी अल्लाह को बड़ा पसंद होता है कि मेरे बंदों को मेरे रमजान की इतनी फिक्र है और इतनी बेसब्री है। अल्लाह करीम हमें रमजान की हकीकी मोहब्बत, शौक और अजमत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।